Hello everyone. Welcome 네, back. 안녕하세요. We are still at the 다시 참석해 International 주셔서 Conference for 감사드립니다. Global 환영합니다. Citizen Education. 세계 And this is the 시민교육 first 컨퍼런스의 plenary session of today, or our second plenary 오늘의 session 기조 of the whole conference. 세션입니다. 그래서 Now, 전체 회의의 We 제2의 have 기조 just heard 세션인데요. from three different 앞서서 conference sessions. 저희는 And of course, 동시 life is not 세션 fair. 세 You 개가 have to 진행이 choose just 되었습니다. one. So you were 그런데 either 이 at 세 the 개의 policy 세션이 and 동시 advocacy, 진행이 되었기 때문에 conference session, or you 정책 및 were at the curriculum session, 애드보커시 or you 또는 were at the 교육과정, monitoring 교수법 및 실천 또는 Well, I 모니터링 have great 세션 news 세 for 개 you. 중 하나를 아마 This 들으셨을 session 것입니다. is a wrap-up 그런데요, session. So 이번 what we're going 기조 to do for the 세션은 next hour 이 세 is that we are 개의 going to 세션에 hear 대한 from each 랩법 one of 세션이기 the three 때문에 monitors from the conference sessions. They 세 are 개의 going to 이 동시 provide us 세션에서 with the 진행되었던 main 내용에 key 대해서 points 핵심 from their 사항들을 sessions. 전달을 And 해주실 afterwards, we are 예정이십니다. going to 그런 hear 다음에 from two 저희들이 discussants that I will 두 introduce in 분의 due time. And 토론자분들의 then we will have a time 발언을 to 듣도록 chat and to 하겠습니다. talk 그런 and to 다음에는요, maybe 저희가 arrive at 함께 some 이야기를 recommendations 나누면서 for action 이를 통해 or 행동을 just 위한 how do we put all this 권고사항을 information together? 마련한다던가 아니면은 이 정보를 통해서 So 앞으로 please be very 어떠한 aware 방향으로 가야 that the chat 될지를 box is 이야기할 수 open and 있습니다. that we also want to hear your comments and 채팅창이 your 열려 questions. 있으니 So 여러분의 let's get 질문이라든가 ready to 커멘트를 start. 기재해 주시기 Now, of 바랍니다. course, you 그러면 already 본격적으로 know 기조 our 세션 panelists. 1을 They 시작하도록 have 하겠습니다. been 저희 presented 패널 the conference sessions, and 분들께서는 they have been 이미 also 분과 in 세션에서 other 소개가 panels 되셨을 from 것이고요. yesterday. But I want to 어제의 briefly 세션을 introduce them again 통해서도 소개가 in the order 되셨지만 that they are 그럼에도 going to present their 불구하고 remarks. 잠시 So we 소개를 will 드리도록 first hear 하겠습니다. from 세 Neil 분의 Selwyn, who is a 발언 순서에 professor of the School 맞게끔 of 소개해 Education, 드리겠습니다. Culture 닐 and Society 셀원, from 호주 Monash 모나시 University in 대학교의 Australia, 교육 문화 및 and he will 사회학 present 교수님이십니다. about the conference session 교수님께서는 on policy and advocacy. 정책 및 Then we will hear 애드보커시 from 분과 Shama 세션에 대한 Bollandis, 발표를 who 해주실 is the 것이고요. co-chair for 다음으로는 Transform Education, 샤마 hosted by 볼란지 MK Philippines, 지스 who was the monitor for the 님께서 curriculum pedagogy and practice conference session. 교육과정, 교수법 및 And, 실천 세션에 then 대해서 we will 발표를 hear 해주시겠습니다. from Esther Care, professional 그 다음에 fellow from 에스터 Melbourne 케어 Graduate School 호주 of 멜버른 Education, 대학교 University of Melbourne. 교육대학원 교수 And she will be talking about the 연구원님께서는 concurrent session on monitoring. 모니터링 And 분과 later on, I will 세션에 대해서 probably 요약해서 말씀을 해주시겠습니다. Caroline Wilson 그런 다음에 and, 캐롤린 also 윌슨과 Antonia Wolf, 안토니아 who are joining 울프 us 두 online, 분께서는 and they will be the 온라인으로 discussants 토론자로서 of today's 참여해주고 IBs. 계십니다. So let's get right to 자, it. 그러면은 Neil, 바로 why don't you start, 닐의 발언을 듣도록 speaking to us 하겠습니다. about 닐 your 실버님께서 What were the main key points? 분과 세션에서 핵심적으로 다뤄진 사항 무엇입니까? 네, 안녕하십니까. 저는 정책 및 애드보커시 세션의 좌장을 맡았습니다. 엄청나게 다양한 논의를 하였습니다. 다양한 주제를 다루었고, 그래서 여기에 제가 정리했던 내용은 이 순서대로가 아니었습니다만 그래도 일단 정리를 해보았습니다. 네, 자, 화면으로 띄워주시면 감사하겠습니다. 제가 적어오긴 했습니다만 띄워주시면 감사하겠고요. 일단 저희가 살펴봤던 내용들에 대해서 설명을 드리겠습니다. 세계 시민 교육과 디지털 기술이 계속해서 변하고 있다는 점입니다. 빠르게 변하고 있는 분야이고, 그래서 유연성이 필요하다는 것입니다. 하나의 어떤 획일적인 대책으로만 해결이 되지 않는다는 것입니다. 하나로 10년 동안 계속해서 그걸 고수하면 되는 것이 아니라 계속해서 진화하고 혁신해 나가야 된다는 것입니다. 그리고 디지털 격차에 대해서 계속해서 이야기가 나왔습니다. 여기에서는 사실상 기술의 양, 다시 말해서 기술을 보급하는 그런 차원이라기보다는 어떠한 그런 교육의 그런 양질의 그런 교육을 가능케 하는지가 중요하다라는 그런 이야기를 했습니다. 그래서 접근성 문제를 떠나서 이제 질의 교육, 질적인 그런 부분들이 중요하다라는 그런 말씀을 하셨습니다. 그리고 교사에 투자를 해야 된다는 것인데요. 이런 주제를 다루는 데 있어서 시간도 충분치 않고 또 교과 과정 속에서 이것을 편입하는 것도 쉽지가 않다는 그런 이야기들도 하였습니다. 그리고 교사들에 대한 어떤 전문 교육의 필요성에 대해서도 언급이 되었습니다. 그리고 여러 차례에 걸쳐서도 이야기가 되었던 것이 교사와 그리고 젊은 디지털 네이티브 간의 어떤 세대의 격차가 있다라고 말씀을 많이 하셨는데요. 저는 물론 동의하지 않습니다. 그래서 여기 물음표가 옆에 나와 있는데 일단 기본적으로 어떤 세대별 어떤 세대 차가 있다라는 그런 세대 차이가 있다라는 그런 말씀을 많이 하셨습니다. 그리고
또 디지털을 이제 편안하게 생각을 하는 것과 또 디지털의 역량을 갖춰야 되는 이런 두 가지에 대해서도 이야기를 많이 하셨습니다. 세계 시민 교육자가 되기 위해서는 이런 두 가지가 필요하다라는 그런 말씀을 하셨고요. 그리고 세계 시민 교육 GCD는 디지털 기술의 그런 단점에 대해서 어떻게 보면 이야기를 할 때 그 단점을 이야기하는 것을 좀 어려워하는 그런 경향들이 있다라는 그런 말씀을 하셨고요. 그리고 하나의 안이 모든 경우에 다 해당 사항이 해당될 수 없다라는 그런 이야기를 했습니다. 사하라 이남 지역의 사례에 대해서도 말씀을 해주셨는데 거기엔 각종 광물이라든지 그런 자원 그리고 또 정말 저임금 노동자들에 대해서도 이야기를 많이 하였는데 그 과정에서의 디지털 기술이라 함은 분명히 다를 것입니다. 북부 지역과는 사용하게 되는 디지털 기술이 다를 것이고요. 그리고 디지털 기술의 어떤 전문성에 대해서도 이야기를 했습니다. 제가 백신에 대한 전문성은 공유를 했지만 디지털 전문성은 충분히 공유를 하지 않았다라는 그런 말씀도 하셨습니다. 그래서 이런 과제들과 이런 주요 사안들에 대해서 우리가 이야기를 해보았고요. 동영상 혹시 저희 세션에 함께 하지 않은 분들이라면 그 동영상을 한번 보시면 참 좋겠다는 생각이 드는데요. CMEO의 어떤 발표자께서는 이런 이야기를 했습니다. 11개 국가의 또 교육 당국이 함께 모여서 디지털 세계 시민 교육을 위한 어떤 공통적인 어떤 체계를 마련을 하고 있다는 그런 말씀을 하셨고요. 그리고 무크라든지 그리고 이 11개 국가의 교육자들이 함께 협업할 수 있는 그런 많은 기제를 마련을 하고 또 OER 이런 오픈 에듀케이션 자원들을 널리 공유를 하고 있다는 말씀하셨습니다. 방글라데시에서는 10분 학교라는 그 개념에 대해서 발표를 해주셨는데요. 코로나19 때 탄생한 그런 개념입니다. 그런데 여기에서는 디지털 교육을 다양한 디지털 문화를 포용을 하는 그런 형태로서 학생들이 10분에 걸쳐서 온라인상의 어떤 활동을 하다가 그 어떤 페이스북으로 이제 전환하는 그래서 다시 말해서 이 10분 학교라는 것 자체가 이 디지털 이제 페이스와 시공에서의 여러 가지 활동을 하는 그런 형태라고 보시면 되겠습니다. 그리고 많은 연사들이 학교와 또 교사들을 통해서 디지털 문제를 해결할 수 있다는 그런 말씀을 많이 해줬습니다. 그런데 저는 항상 이야기를 했던 것이 꼭 학교가 다가 아니다라고 말씀을 드리기도 하였는데요. 물론 학교의 해법이 분명 존재하기도 합니다. 그런데 베이루트의 한 연사께서 말씀하셨던 것이 학교를 이용하여서 그리고 창의적인 디지털 관행들과 디지털 아트, 디지털 예술, 디지털 영상, 디지털 예술 공간, 디지털 음악 등을 이용을 하여서 다양한 아이디어들을 도출을 하고 학교에서 많은 전문가들과 함께 여러 가지 문제를 또 해결할 수 있다라는 그런 말씀을 하셨습니다. 몇 가지 권고 안들 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이제 3번 슬라이드가 되겠는데요. 사실 이 모든 것들을 하기 위해서는 일단 자금이 필요하다는 것입니다. 인프라에 대한 투자가 일단 선행되어야 한다는 점이고요. 여기에서는 기기와 자원 그리고 인력 모든 것을 포함하게 됩니다. 저희가 이런 이야기도 하였는데요. 민관 파트너십이 얼마나 도움이 될 수 있는지 그래서 일단 영리 기업의 자금과 또 정부 자금을 어떻게 유입시킬 수 있는지에 대한 그런 이야기도 하였고요. 그리고 맞춤화된 어떤 재정 기법들이 필요하다라는 그런 이야기를 하였습니다. UN 체계 하에서도 GCD를 지원할 수 있는 그런 체계들이 있는데요. 디지털 GCD에 투자하는 데 있어서 이런 자금들이 또 동원이 되어야 한다라는 그런 이야기가 있었습니다. 네 분 여사 모두 다 디지털 세계 시민 교육을 하는 데 있어서 학교가 중요하다라는 말씀을 하셨습니다. 학교는 이런 공동체의 일원이기 때문에 가족들과 또 지역사회의 주민들과 함께 또 상호작용을 할 수 있는 공간이 될 수가 있겠는데 더불어서 디지털적인 또 새로운 방법들을 도출할 수 있는 또 좋은 공간이 될 수 있다는 그런 이야기를 하였습니다. 또 교사들이 시간과 공간이 있어야지만 효과적으로 이것을 단행할 수가 있고 말씀드렸던 대로 여기에서 이제 노조의 문제가 또 대두가 될 수가 있을 것 같은데 안토니오님께서 좀 더 말씀을 해주실 수 있지 않을까 생각을 합니다. 교사 교육 같은 경우에도 물론 말은 쉽지만 이것이 실제로 하는 것이 쉽지는 않습니다. 그래서 어떤 교사 교육 관련돼서 어떤 디지털 자원들을 활용을 해서 베스트 프랙티스를 공유하는 그런 방법에 대해서도 이야기가 되었습니다. 베스트 프랙티스라고 했을 때는 어떻게 보면 너무 좀 획일적인 그런 안처럼 느낄 수가 있기 때문에 베스트 프랙티스보다는 어떻게 보면 여러 가지 다양한 관행들을 공유를 하는 그런 차원에서의 말씀을 드리면 좋을 것 같고요. GCED의 경우에는 어떤 시민 의식을 갖고 있는 그리고 기술의 어떤 철학을 담아내는 그래서 디지털적으로도 어떤 인식이 있는 그런 시민들이 필요하다는 점 그리고 청년 애드보커시 정말 중요하다라는 그런 이야기가 있었습니다. 네, 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다.
Because I would like to ask you to 우선 end up with a question. I'm 제가 sorry I didn't say this 네, before. 앞서서 제가 이것을 안내해드리지 않았습니다만 모든 패널 분들이 발표를 하시고 이렇게 정리해 주시면 좋을 것 같은데요. 일단 질문 하나를 제기를 하면서 마무리해 주시면 감사하겠습니다. 그래서 나중에 저희가 그 질문에 대한 답을 함께 찾아 나가면 좋을 것 같습니다. 아마 듣고 계시는 분들도 많으실 텐데 여러분들께서도 이후에 토의를 위해서 질문을 올려주시면 좋을 것 같은데 마찬가지로 저희 좌장께서도 질문 하나 제기해 주실 수가 있을까요? 디지털 시대에서의 세계 시민 교육은 단지 교사 학교들만의 몫이 아니라 다른 이해 당사자들을 어떻게 참여시킬 수 있을 것인가가 질문인 것 같습니다. 대기업과 또 교사 노조 등 여러 당사자들이 있는데 이런 주역들이 어떻게 함께 협업을 하고 어떻게 정말 긍정적인 변화를 유도해낼 수 있는지에 대한 그런 질문입니다. 네, 정말로 어떤 광범위한 그런 질문인데요. 한번 생각해 보면 좋을 것 같고요. 다음 분 샤마님 말씀 부탁드리겠습니다. 어떤 핵심 포인트 소통되었는지 말씀 부탁드립니다. 엘리사님 감사합니다. 저희가 제2 분과 세션에서 다뤄진 내용들 모두 다 설명드릴 수 있을지 모르겠습니다. 화면에 지금 보고 계시는지 모르겠습니다. 핵심적인 이슈 그리고 도전 과제에 대해서는 이렇게 두 분류로 나눠봤습니다. 좀 긴장점 그리고 두 번째로는 실제 현장에서 직면하는 도전 과제이고요. 첫 번째로는 저희가 이 분과 세션 논의에서 이런 좀 긴장이 되는 논의가 있었습니다. 이 시급성 그리고 회복이라는 것입니다. 즉 우리가 이 잘못된 정보, 특히 디지털 시대에서 미스인포메이션을 다룸에 있어서 시급성이 있다는 것을 인식해야 되고요. 동시에 또 좀 속도를 더디게 하면서 저희가 제대로 회복할 수 있도록 해야 됩니다. 교사분들이 항상 한꺼번에 특히 위기시에서 책을 제시해 줄 것을 요구하는데요. 그렇게 해서는 안 된다. 좀 숨을 돌릴 시간을 줘야 된다라는 얘기도 나왔습니다. 그래서 저희 논의에서 이런 시급성과 동시에 이 속도 조절의 내용이 나왔고요. 그 다음에 현재는 개인화된 플랫폼이 있지만 동시에 저희가 그 공동체를 구축해야 된다라는 얘기가 있었습니다. 이후에 사례들을 설명하겠지만 개인화된 플랫폼이 있지만 동시에 공동체도 구축을 해서 함께 개인성과 공동체가 존중이 되어야 된다라는 얘기가 나왔고요. 그 다음에 도전 과제에 대해서는 읽어보시면 다 이해가 되시리라 생각이 됩니다. 이 젊은 층의 디지털 언어를 이해해야 된다라는 것입니다. 특히 이 젊은이들이 이 플랫폼을 사용할 때에 직관적으로 사용하도록 해주기 위해서는 그들의 언어를 이해해야 되고 또 교사분들도 손쉽게 이해할 수 있도록 해야 한다라는 것이 언급이 되었습니다. 그런데 이들이 손쉽게 플랫폼들을 이용하기 위해서는 이 젊은 층의 디지털 언어를 이해하려고 노력해야 되고요. 이 이해의 과정은 한 번으로 끝나는 것이 아니라 이들의 디지털 언어를 계속해서 이해하려고 노력해야 됩니다. 그다음에 두 번째로는 주의력, 집중력 방해 요소가 너무나 많다는 것이죠. 디지털 세상에는 이 젊은 층의 주의력을 끄는 것이 많이 있습니다. 틱탁, 소셜미디어 등을 통해서 너무나 볼거리가 많고 이렇기 때문에 집중하지 못하는 상황이 되고 있는데 이것을 타개해야 됩니다. 그리고 또 저희가 언급했던 중요한 사안 중 하나는 디지털 격차와 연결이 되는데요. 연결성의 부족 또는 그 연결 이 낮은 수준인가 아닌가 이런 것도 고려돼야 됩니다. 예를 들어서 인터넷 접속이 된다 하더라도 날씨가 좋지 않은 경우에는 인터넷이 잘 안 잡히는 그런 사람들도 있다는 것입니다. 그 다음에 팬데믹 때에 사람들이 잘 헤쳐나가야 되는 내용이 나왔고요. 그 다음에 세계 시민 교육이 현재의 교과 과정에 제대로 완전히 반영되지 않았다라는 도전이 있습니다.
지금 나와 있는 것은 좋은 사례로 소개가 된 것이었습니다. 제가 2분밖에 남지 않아서 최대한 빠르게 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 우수 사례는 딜런님께서 소개해 주신 것으로서 심포니라는 플랫폼이 있습니다. 이 심포니라는 플랫폼은 많은 파트너들과 함께 컨텐츠를 만들었고요. 지식에 대한 독점이 없기 때문에 여러 사람들이 참여해서 만들었습니다. 그런데 이 플랫폼은 방해 요소들을 줄이려고 했고요. 청년층으로 하여금 잠시 멈춰서 숙고하고 반추하도록 하였습니다. 인터넷 세상은 바이트 사이즈로 굉장히 짤막짤막한 정보들이 전달이 되고 한 컨텐츠에서 빠르게 다른 컨텐츠로 넘어가도록 하고 있다라면은 이 심포니는 청년층으로 하여금 잠시 멈춰서 생각하게끔 하고 있습니다. 그 다음에 비디오 for change, 변화를 위한 비디오, 영상이라는 것으로서 영상을 통해서 감정을 포착하려고 한 것입니다. 청년층에게 목소리를 주는 것인데요. 그들의 목소리가 물론 있지만 그 목소리를 좀 더 증폭시켜 주는 것입니다. 비디오를 통해서 공감대를 형성하고 그 다음에 영향력을 키우는 것입니다. 다음에 필리핀에서 진행된 압세유 교과과정 개발 및 통합에 대한 내용이 소개가 되었는데요. 교사분들께서 이 교과 과정에 대해서 추가적인 부담이 되지 않도록 하기 위해서 필리핀의 맥락에 맞는 교과 과정이 되도록 GCED를 수업에 녹여냈고요. 그 다음에 이를 위한 모니터링과 또 개발을 위한 매뉴얼을 만들었습니다. 그 다음에 압세유의 역량 강화 프로그램은 청년층 그리고 이 역량 강화 프로그램의 졸업생들이 있는데요. 이 프로그램 같은 경우에는 누구에게나 열려 있고요. 상호작용할 수 있고요. 그 다음에 자기의 속도에 맞는 수업을 할 수도 있고 메인 워크샵, 그 다음 멘토리십 경쟁도 있고요. 그 다음에 이 역량 강화 프로그램의 경우 1, 2, 3단계에서 배운 것을 자신들의 프로젝트에 이행을 하고 또 계속해서 멘토십을 받을 수 있도록 하고 있는 프로그램입니다. 제가 시간은 없지만 그래도 저희가 논의했던 핵심적인 권고 사항들입니다. 그래서 저희 분과 세션 영상을 꼭 봐주시기 바랍니다. 그래야만 이 상세한 내용들을 다 이해하실 수 있을 텐데요. 미스 인포메이션의 얘기가 나왔는데 교사들이 훈련을 받아야 합니다. 그래야만 이것을 대처할 수 있고요. 그 다음에 교육자, 학습자들을 위한 적극적인 지성, 개인적인, 감정적인 부분도 고려해야 되고 그 다음에 교사분들을 활성화시키는 것이 시급합니다. 그리고 디지털 환경에 인간적인 면을 키워줘야 되고요. 그 다음에 학생, 교육자, 교사들, 학습자들은 모두 플랫폼의 코-크리에이터다라는 것을 이 플랫폼을 만들 때에 반영해야 됩니다. 그리고 정부와 다양한 이해 당사자들과 파트너십을 구축해야 되는데 만약에 파트너십을 구축하지 못한다라면 진정한 의미의 협업적인 환경이 되지 못할 것입니다. 제가 시간을 너무 많이 써서 죄송합니다. 감사합니다. 굉장히 논의를 아주 활발하게 하셨기 때문에 몇 분 안에 그것을 다 요약하기는 쉽지 않을 것입니다. 그런데 끝나신 게 아닌 겁니다. 질문을 해주셔야죠. 예, 맞습니다. 저희가 세션에서 분과 세션에서 마지막에 나왔던 고민거리였는데요. 어떻게 하면은 현재 대면 이 교수법의 전략을 온라인으로 어떻게 전환할 것인가의 질문이 있습니다. 커뮤니티를 구축한다. 그리고 컨텐츠를 온라인상으로 전환하는 얘기가 있지만 이 교수법 그리고 이 교수법과 관련된 전략을 어떻게 온라인상에 전환할 수 있을까라고 하는 질문, 이게 굉장히 큰 질문이었습니다. 이 질문에 대해서 고민해 보시고 채팅창을 통해서 답변 달아주시기 바랍니다. 네, 이어서 에스더 케어 연구원님 세션의 핵심 사항들 말씀해 주시고 요약해 주시면 감사하겠습니다. 모니터링에 대한 세션이었죠? 네, 맞습니다. 모니터링 관련된 세션 함께 했습니다.
우선 어떠한 발표들이 있었는지에 대해서 말씀을 드리고 그런 다음에 도전 과제 설명을 드리겠습니다. 저희는 일단 글로벌에서 인터내셔널 그리고 리저널 그리고 로컬 이런 단위를 한번 보았습니다. 모니터링 관련된 여러 가지 접근법을 이런 차원에서 접근을 했는데요. 일단 UIS 유네스코 통계연구소의 접근법을 한번 살펴보았습니다. SDG를 어떻게 모니터링을 하는지에 대한 그 내용의 발표였고요. 그런 다음에 4.7에 대한 글로벌 지표, 4.7.1에 대한 글로벌 지표와 이제 주제별 지표를 보았습니다. 세 가지가 더 있었는데 제가 조금 이따가 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단 전반적으로 이제 큰 그림을 그려드리자면 저희가 어디에서 이렇게 전반적인 어떤 지표들이 있다면 실제로 교실에서 현장에서의 상황을 파악하기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가 이런 이야기를 했습니다. 그다음에 이제 국제적인 차원에서의 접근법, IEA 랄프 카스터님께서 이제 국제교육 성취도 평가 협회에서 무엇을 하는지 말씀을 해주셨는데요. 이 IEA가 SDG 모니터링을 하는 데 있어서의 다양한 데이터를 제공을 하고 있는 그런 기관이었기 때문입니다. 그래서 정치적 그리고 사회적인 맥락에 대해서 이 랄프 카스텐스님께서 말씀을 해주셨습니다. IEA는 두 개의 핵심적인 프로그램이 있고 세계 시민교육 모니터링 할 수 있는 이 두 개의 프로그램에 대한 상세한 내용을 들을 수가 있었고요. 그런 다음에 이제 지역별로 ACER의 레이첼 파카님께서 말씀을 해주셨습니다. 여기서 CPLM, 동남아 기초교육 매트릭스에 대해서 설명을 해주셨습니다. 관련돼서도 앞서서 언급이 되었습니다만 이것은 지역의 어떤 국제적인 평가 프로그램으로서 여기에서는 문해력이라든지 그리고 또한 수리력 그리고 세계 시민교육 관련돼서 커버를 하고 있다는 그런 말씀을 해주셨습니다. 그래서 과연 교사들의 관점은 어떻게 되는지 현장에서는 어떤 상황인지 등에 대해서 이제 파악을 하는 차원에서 이제 로컬 단위의 모니터링 방법을 한번 모색을 해봤습니다. 그래서 한국의 상황에 대해서 들을 수가 있었는데요. 그래서 이제 국가 그런 프레임워크, 세계 시민 교육 관련된 국가적인 그 체계가 어떻게 되는지, 어떤 툴들이 존재하는지, 그리고 교사들의 역량을 파악을 하는 데 있어서 존재하는 이 툴이 과연 유용한지, 그리고 곧 교사 역량을 강화하는 데 도움이 되는지 등에 대한 발표를 들었습니다. 그래서 간략하게나마 4개 그 세션에 대해서 설명을 드렸습니다. 그리고 이것을 바탕으로 어떤 도전 과제가 있는지 저희가 살펴보았고요. 어떤 강점들이 있는지, 그리고 앞으로 어떻게 해야 되는지 등에 대해서 이야기를 해보았습니다. 지금 보시는 이 장표에는 매우 간단하게 어떤 도전 과제들이 규명이 되었는지에 대해서 정리하고 있습니다. 제가 일일이 다 읽지는 않겠습니다만 몇 가지 핵심 사항들만 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째 UIS 측에서 이야기했던 내용을 설명을 드리자면 지금은 이 SDG 모니터링을 하는 데 있어서 이제 어떤 인지적인 그런 데이터에 상당히 의존을 한다는 것입니다. 세계 시민교육도 사회 정서적, 인지적 그리고 행동적인 그런 지표들이 존재하는데 보통 인지적인 지표에 의존하는 경우들이 많습니다. 그렇다면 우리가 앞으로 나아가는 데 있어서 어떻게 해야 되는지에 대한 어떤 질문을 제기해주는 포인트라고 생각을 합니다. 그다음에 IEA에서도 어디에 포커스를 맞춰야 되는지에 대한 그런 과제가 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 정말로 다양한 자원들이 있는데 그러면 정말로 필수적인 자원을 어떻게 꼽아서 이런 국제적인 차원에서의 어떤 과제 그리고 그 과제에 어떻게 해법을 도출할 수 있을 것인가에 대한 이야기가 있었습니다. 그리고 CPLM 그러니까 지역별 그런 역내의 어떤 특징들 그리고 교사들을 위한 지표들 무엇이 있는지 이야기를 했는데요. 그래서 그들의 역량이 갖춰져 있는지 그 역량을 어떻게 평가할 수 있는지 등에 대한 그런 과제들이 대두가 되었습니다. 그리고 한국 발표에서도 비슷한 그런 맥락의 말씀을 해주셨는데요. 교사들은 스스로 역량이 있다. 우리가 스스로 효율적으로 하고 있다라고 이야기를 할 수가 있겠지만 자체평가는 그렇게 할 수가 있겠지만 어떤 교실 환경에서는 어떻게 해야 되는지 어떤 접근법이 필요한지 그리고 유네스코 방콕 사무소에서도 21세기에 필요한 스킬들에 대해서 이야기를 했지만 이런 부분들을 어떻게 교실에 반영을 하는지 등에 대한 그런 과제가 있다라고 이야기를 했습니다. 그다음에 이제 모범 관행 정리를 해보았습니다. 이런 모범 관행들을 정말 간단하게만 짚고 넘어가는 것이 물론 맞지는 않겠지만 몇 가지만 말씀을 드리자면 일단 UIS 차원에서는 명확하게 어떤 정의가 내려져 있다, 포커스가 확실하게 자리 잡고 있다라는 그런 이야기를 하였고요. IEA는 정말로 다양한 차원에서의 데이터의 샘플링이 가능하다 그런 강점이 있다. 이것이 모범 관행으로서 명시가 되었고요. 그리고 지역 차원에서는 일단 교사와 학생에 초점을 맞추고 있다라는 그런 강점에 대해서 이야기가 되었습니다. 그래서 보시다시피 전반적인 글로벌에서 그다음에 로컬까지 가는 그 과정을 보시면 훨씬 더 구체적이고 훨씬 더 현장에 가까운 그런 내용들을
것을 확인을 할 수가 있습니다. 그리고 한국 단위로까지 이제 한 국가 단위로 보게 된다면 과연 이 정책은 무엇이며 이 정책이 앞으로 우리에게 어느 정도의 지원을 제공할 수 있을 것인가를 볼 수가 있었습니다. 그러면 이제 앞으로의 향방에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째와 두 번째 발표, 즉 글로벌과 인터내셔널 단의 그 발표를 보시면 4.7.6 같은 것이 참고가 되지 않을까. 앞으로 현장의 상황을 알기 위해서 그리고 우리가 어떤 계획을 수립을 하여서 어떤 교과 과정을 추진해 나가고 있다면 교사들이 할 수 있는 바가 무엇인지 여건은 어떠하고 학생들이 어떤 교육을 받는 것인가에 대해서 파악을 하기 위해서는 이 4.7.6이 또 도움이 될 수 있지 않을까라는 그런 이야기가 이 두 개 발표에서 나왔습니다. 그다음에 이제 CPLM 어떤 툴들을 교실 환경에서 사용할 수 있는지 등에 대해서도 이야기를 많이 나눴는데요. 그래서 이런 툴들을 이용을 하여서 우리가 교실 내에서 확인하는 그런 내용들을 전반적으로 어떤 그 함께하는 그런 관점을 구성을 해 나가는데 이것을 두 개를 어떻게 연결할 수 있을 것인가에 대한 그런 이야기를 하였습니다. 그리고 이제 디지털화에 대해서 제가 조금 더 말씀을 드리고 싶은데요. 변혁 교육 그리고 디지털 전환 이런 이야기를 많이 하고 있는데 사실 여기에서는 우리가 어떤 교육이 제공되고 있는 그런 어떤 교실 환경도 중요하지만 모니터링 차원에서도 살펴봐야 되는 내용들이 있습니다. 디지털화에서는 이제 두 가지 측면이 있는데요. 일단 교실 속에서 내지는 모니터링에서 이 디지털화 이 두 가지의 다른 질문들이 있다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 교육의 보급이나 교육의 전달의 차원에서 이야기를 한다면 과연 이 디지털 전환이 학습과 교육에 있어서 어떤 영향을 미치는지 이런 차원에서 접근을 해야 되겠죠. 국가마다 학생과 교사들의 상황은 다릅니다. 일부는 함께하는 경우들도 있고 일부는 기계가 있고 없는 경우들도 있습니다. 그렇다면 우리가 어떻게 추진을 해야 될 것인가가 이제 첫 번째 중요한 과제일 것 같습니다. 그다음에 모니터링 상황에서 이제 디지털화 여기에서는 어떠한 시사점이 있을까요? 글로벌 모니터링을 하는 데 있어서의 디지털화는 어떠한 함의가 있는지는 또 다른 문제입니다. 4.7.6의 이제 시범 사업의 사례인데 거기서 감비아라는 국가가 함께했습니다. 여기에서는 이렇게 모니터링을 하였습니다. 보시다시피 디지털화가 전혀 활용이 되지 않았던 그런 모습인데요. 그렇다면 이것이 어떤 함의를 갖고 있을까요? 전 세계적인 데이터를 수집을 해야 되는 그런 상황에서 디지털화를 어떻게 활용을 할 수가 있고 실제로 디지털 전환이라는 것이 벌어지고 있는지에 대해서 생각을 할 수밖에 없었습니다. 그래서 샤마님께서도 이야기를 해주셨습니다만 교육의 분야에서의 디지털화 여러 가지 고무적인 변화와 진보가 있었습니다만 다른 국가들의 상황을 보면 이 디지털화가 최소의 수준도 안 되고 정말 전무한 그런 국가들도 있기 때문에 우리가 앞으로 어떻게 해야 될지에 대해서 생각을 해보면 좋겠다라는 그런 내용으로 정리를 할 수가 있겠습니다. 네, 그리고 이제 질문을 제기를 했으면 좋겠다라고 해주셨는데요. 우리가 세계 시민 교육을 평가를 하는 데 있어서 이제 마련된 이런 지표들이 현지 환경에서 적정한지에 대한 질문을 제기를 하고 싶습니다. 우리가 이제 이런 지역별 그리고 현지의 이니셔티브가 존재하는데 어떻게 보면 우리가 단지 글로벌에만 의존하는 것이 아니라 글로벌 지표에만 의존하는 것이 아니라 현지적인 이런 로컬한 지표도 필요하다는 것인데 그러면 미래를 위한 데이터를 수집하는 그런 문제가 또 대두가 될 수가 있기 때문에 이것을 어떻게 처리할지에 대한 질문을 드리고 싶습니다. 자, 그래서 세 가지 질문을 좌장님께서 해주셨는데요. 한번 생각해 보시고 드시는 생각이 있다면 채팅창에 올려주시기 바라겠습니다. 그리고 또 질문이 있다면 또 채팅창 마찬가지로 올려주시면 되겠는데요. 나머지 시간이 주어진다면 관련해서 함께 토의를 해보도록 하겠습니다. 이틀 동안 배웠던 내용들에 대해서 열띤 토론을 하면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 제가 세션 시작하면서도 이제 두 분께서 온라인상으로 참여하고 있다고 말씀을 드렸습니다. 그러면 이제 두 분을 소개할 시간이 되었습니다. 캐롤라인 윌슨 님께서는 맥루란 재단 대표님이시고요. 캐나다 웨스턴 대학교의 교육학부 강사님이시며 유네스코 미디어 정보 리터러시 연합 전 의장님이십니다. 온라인으로 참여해주고 계십니다. 다음으로는 안토니아 울프님이십니다. 국제교육연맹의 연구정책 및 에드포커시 과장님이십니다. 국제교육연맹의 경우 3,200만 명의 교사들을 78개국에서 대표하고 계십니다. 캐롤라이나 윌슨님과 안토니아 울프님 모두 온라인으로
참여해주고 계십니다. 그래서 두 토론자 분들께서는 각각의 이 분과 세션에서 논의된 사항에 대해서 토론을 해주시겠습니다. 그러면은 먼저 캐롤라인 윌슨님의 발언 듣도록 하겠습니다. 예, 안녕하세요. 캐나다에서 이렇게 이른 아침, 저는 아침인데요. 이렇게 참여해서 매우 기쁩니다. 굉장히 이른 아침이지만 보람이 있습니다. 그곳에서 함께 계시면서 아주 좋은 경험을 하고 계시라 생각이 됩니다. 대단히 인상적인 세션들이었고요. 지금 공유해 주신 논의 사항들이 정말 풍부한 아이디어를 저희들에게 제공해 주고 있고 또한 가치 있는 논의가 이루어졌다라는 생각이 들었습니다. 저는 그러면은 좀 특정한 시각에서 몇 가지 말씀을 드리고요. 저희가 안토니아 울프님의 발언을 듣고 난 다음에 종합 토론에서 이 내용을 좀 다뤄봤으면 좋겠습니다. 먼저 보면은 세계 시민 교육이 과연 무엇인가, 오늘날의 어떠한 의미이고 나에게 어떤 의미이고 또한 학생들을 위해서 교육을 그리고 교육자들을 위해서 세계 시민 교육의 의미를 관심 있게 다루신 내용이 인상적이었습니다. 세 분께서 다양한 방식으로 세계 시민 교육을 다루셨는데요. 비판적인 사고를 할 수 있는 시민들을 육성하고 발전시켜야 되는 것은 필요하다라고 세 분 모두 얘기를 해주신 것 같습니다. 그리고 이런 과정에서 디지털 기술의 위치는 무엇일지를 우리는 질문해 봐야 되고요. 디지털 기술에 대한 접근이라고 하는 것은 전 세계적으로 중요한 질문입니다. 그런데 저는 이런 주장을 하고 싶습니다. 단순한 접근만으로는 안 된다는 것입니다. 미디어, 정보, 리터러시가 동반되고 수반돼야 됩니다. 단순히 미디어에 대한 접근 만으로는 되지 않고요. 이 미디어가 어떻게 운영되고 또한 이 안에서 의미를 도출해내고 사용하고 그들이 얻은 정보를 어떤 식으로 분석할 것인지까지 알 수 있어야 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 단순히 접근성만 있다라고 해서 끝나는 것이 아닙니다. 미디어, 디지털, 정보 리터러시라고 하는 요소가 반드시 같이 가야 됩니다. 저희 캐나다에서는요, 1학년부터 3학년까지 이 리터러시 교육을, 이 미디어 정보 리터러시를 반드시 진행해야 됩니다. 온태리오는 이와 같이 미디어 정보 리터러시를 학교에서 의무 교육에 포함한 최초의 지역이었습니다. 이는 캐나다뿐만 아니라 전 세계에 영향력을 미치고 있습니다. 온타리오가 이러한 노력을 함으로써 이것이 다른 지역까지 확대되고 있고요. 그 다음에 많은 발표자 분들께서 얘기하셨다시피 교사들에 대한 교육이 여전히 많이 필요합니다. 그래서 저희도 정책과 교과 과정에 대해서 관심을 갖고 있습니다만 지금까지 진화된 상황, 발전된 상황들을 보게 되면 그런 지원을 교사들에게도 충분히 하지는 않은 것 같습니다. 그래서 교사들의 전문성 개발을 위한 교육이 필요하다, 교사들에 대한 교육 투자가 필요하다라는 언급이 있었는데 이게 정말 중요한 사안이라고 생각하며 이러한 부분들을 조금 더 심사숙고해봐야 될 것 같습니다. 샤마님과 에스터 그리고 닐 세 분 모두 얘기하셨던 것 중 제기하셨던 것 중 하나가 역량 강화인데요. 학생에 대한 역량 강화 그리고 교사에 대한 역량 강화를 얘기해 주셨습니다. 향후의 발전을 생각해 보면 우리가 그러면은 역량 강화 중에서 어떤 부분을 우선순위로 설정해야 할까요? 교육과정 그리고 또 역량 강화를 위한 프레임워크를 만드는 것이 유용할 것 같습니다. 즉, 그 전통적인 세계 시민 교육과 함께 미디어 정보 리터러시의 시각을 접목하는 게 어떨까라는 생각도 들었습니다.
그리고 이를 위해서 미디어 스마트 캐나다라고 하는 리소스가 있는데 추천을 드리고 싶습니다. 여기에 디지털 리터러시 프레임워크를 만들었고 거기에는 사용, 이해, 창의, 그리고 디지털 미디어 제품, 상품 등에 대한 접근 이런 것에 대한 프레임워크를 만들었습니다. 그다음에 또 제가 제기하고 싶은 이슈는요. 우리가 정말 협업을 해야 된다. 함께 해야 된다라는 것입니다. 다른 분들께서도 잠시 언급을 하셨지만 접근 방법 그리고 또 실제 실천한 내용들에 대해서 협업을 해야 됩니다. 그리고 서로 다른 분야 간에 연계가 되고 가교가 돼야 될 것입니다. 우리가 배운 사항들을 서로 연계를 해야 됩니다. 이를 위해서 디지털 미디어 리더시를 위한 글로벌 스퀘어 광장이라고 하는 것이 있는데요. 이것은 머클루먼 재단에서 만든 것입니다. 그래서 제가 몸담고 있는 맥클루먼 재단에서는요. 온라인으로 커뮤니티를 만드는 것입니다. 공동체를 만드는 것이고요. 이 공동체를 통해서 서로 이벤트, 그다음에 뉴스, 성공 사례, 그리고 어려움, 그다음에 어떠한 실천이 있었는지에 대해서 공유하는 장입니다. 그래서 이 온라인상의 이런 공간을 활용해 주시기를 바랍니다. 저희 맥클루먼 재단에서 진행하는 것이지만 저희가 모두가 디지털 이 마을에 살고 있기 때문에 저희 재단 웹사이트를 오시면은 그 공간을 보실 수 있을 것입니다. 캐롤라인 감사합니다. 질문 하나도 생각해 주시겠습니까? 청중분들에게 해주고 싶은 질문 있으신가요? 계시죠? 예. 제가 제기하고 싶은 질문은 함께하기 위해서 어떤 전략이 필요할까입니다. 협업을 하기 위해서 서로 다리를 만들어서 함께 다양한 분야에서 검증된 이 성공 사례들을 연결하고 연합시킬 수 있는 전략은 무엇일까라는 질문을 드리고 싶습니다. 예, 캐롤라인 감사합니다. 저희 그러면 이제 안토니아 울프 님의 토론을 듣도록 하겠습니다. 방금 들었던 내용에 대해서 발언해 주시겠습니다. 네, 감사합니다. 모든 분들께 인사드립니다. 지금 브뤼셀에서 접속하고 있습니다. 몇 가지 제가 전 세계의 우리 또 회원들인 이제 교사들의 그런 입장에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 유아기 교육에서 이제 고등교육까지 다양한 그런 교사군들이 저희 회원들로 있는데요. 그 부분에 대해서 말씀을 드리고 싶고 그리고 스웨덴에서 한 3, 4개월 전에 했던 연구 결과에 대해서도 말씀을 드리고 싶습니다. 팬데믹 기간 동안에 그 해당 그 연구인데 교사들의 근무 여건과 근로 조건이 얼마나 달라졌는지 학습과 교육이 온라인으로 전환되면서 어떻게 환경이 교사들 입장에서 달라졌는지에 대한 그런 연구였습니다. 그런데 스웨덴 교사들의 그 응답자 중 60%는 이런 이야기를 했습니다. 사실상 학습 목표를 달성하기가 더더욱더 어렵다라고 이야기를 했습니다. 온라인상에서는 이것이 어렵다라고 했던 응답자가 60%였고요. 그리고 더불어서 응답자의 90% 이상은 사실상 학습 목표 중에서도 비인지적 학습 목표를 달성하는 것이 더욱더 어려웠다라고 답변을 하였습니다. 여기에서는 사회적인 목표일 수도 있겠는데 많이들 언급을 해주셨던 것이 이 사회적인 목표를 달성하는 과정에서 정말로 보람을 느낀다. 하지만 이것을 달성하는 것이 참으로 어렵다라는 그런 이야기를 많이 하셨습니다. 그래서 교사들 입장에서 학습과 교육이 온라인으로 이제 전환이 됨에 따라서 사실상 보람을 느끼는 부분들은 오히려 덜 하게 될 수도 있다라는 그런 답변을 많이 했던 것입니다. 그런데 이 90% 이상이 이 학습과 교육 중에서도 비인지적인 분야에 대한 학습과 교육을 유도해내는 것이 어렵다라고 이제 대답을 했던 것인데
전반적으로 이제 교육의 가장 중요한 목표 그리고 세계 시민 교육의 핵심이라고 볼 수 있는 그런 가치관을 교육하는 것이 더더욱 더 어려워지고 있다라는 그런 의미도 되는 것 같습니다. 그리고 교사들의 목소리 그리고 세계 시민 교육을 가르치는 교사들의 역량 관련된 공동 연구를 EI과 유네스코 간에 단행을 했던 적이 있었는데 거기에서도 교육의 부재, 교육의 부족 등에 대해서 언급이 됐던 바 있습니다. 사실 응답자의 90% 이상이 사실상 문화 다양성을 가르치는 것이 매우 중요하다라고 답변을 하였는데 응답자 중 3분의 1만이 이런 인종차별주의에 대한 역사를 설명하는 것이 너무 어려웠다라고 답변을 했습니다. 그리고 교사의 25%, 그러니까 응답자 중 25%는 이렇게 차별 앞에서 목소리를 내고 이를 제기를 할 수 있다라고 느낀다라고 응답을 했는데 하지만 나머지 75%는 이런 부분들에 대해서 즉 스픽업 해야 된다라는 이런 부분들에 대해서 가르치는 것이 어렵다라는 그런 의미도 되겠습니다. 그리고 응답자의 25%는 이렇게 이야기를 했습니다. 본인들은 문화 다양성을 가르치는 데 필요한 그런 교수법에 친숙치 않다라고 답변을 했습니다. 그래서 기본적인 어떤 교사 교육 그리고 이렇게 세계 시민교육의 가치관을 가르치는 데 있어서의 어떤 전문 교육도 필요하다라는 그런 뜻도 될 것 같습니다. 그래서 엄청난 과제가 있지 않나라고 생각을 합니다. 교사들을 대상으로 제공되고 있는 어떤 전문 교사 교육에 있어서 조금 더 뭔가 좀 개선의 여지가 있지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 교사들과 또 교사들을 대표하는 그 교사 노조들과 함께 그런 교육도 설계하고 구성을 하여서 그들이 꼭 필요한 그런 수요를 충족을 하는 또 본인들이 가르치고자 하는 그런 내용들을 더 잘할 수 있도록 어떤 체계가 함께 마련이 되어야 한다는 것입니다. 그리고 또 연구 결과를 보면 디지털 툴과 플랫폼을 사용하는 데 있어서의 애로점들이 있다라고 응답을 하였는데 이런 부분들도 우리가 조금 더 자세히 살펴봐야 될 것 같습니다. 그리고 개인정보 보호의 문제 그리고 휴먼 라이츠 워치에서도 이런 결과를 내놓은 적이 있었죠. 아동들의 개인정보 관련돼서도 이야기가 나왔던 바 있었는데 에듀테크 상품들 중에서 사실상 직접적으로 이런 어린이의 개인정보를 판매를 하거나 내지는 이것을 포함을 해서 판매를 하게 되는 그런 사례들에 대해서도 언급이 된 바 있습니다. 그래서 교사와 그리고 학습자의 개인정보를 어떻게 보호해야 하는지에 대한 문제도 한번 제기를 하고자 합니다. 그리고 마지막으로 전문적인 자율성 관련돼서 말씀을 드리고 싶습니다. 이것이 어떻게 보면 제가 말씀드리고자 하는 핵심사항이 될 수가 있겠는데 양실의 교육이라는 것 자체가 바로 교육받고 또 적격한 교사들의 이런 전문적인 자율성이 있어야지만 교육이 제대로 될 수가 있습니다. 하지만 이런 전문적인 자율성이 상당 부분 타격을 받고 있는 모습을 전 세계적으로 우리는 목도를 하고 있습니다. 그래서 우리는 앞으로 어떻게 교사 인권을, 그 교권을 어떻게 지킬 수가 있는지, 무엇을 가르칠지, 어떻게 가르칠지, 그리고 어떤 식으로 그런 교육 연구를 하고 그리고 어떤 재료와 자료를 사용할 것인지 이런 부분들에 대해서 재량과 어떤 자율권이 부여가 돼야 할 텐데 세계 시민 교육을 단행을 하는 데 있어서도 이것이 매우 중요하겠죠. 그리고 이제 전문적인 자율성이라는 이런 개념도 보면 디지털 툴과 플랫폼까지도 아마 아우러야 될 것입니다. 그래서 교사들이 접근할 수 있는 내지는 선택할 수 있는 선택지를 생각을 했을 때 이런 디지털 툴까지도 생각을 해야 될 것 같습니다. 그래서 양질의 교육에 대해서 우리가 생각을 할 때 자유롭게 질의하고 이제 문의를 할 수 있는 그런 환경이 필요하다면 그러면 분명히 어떤 도전 과제가 있는 것은 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 대부분의 어떤 교육 시스템은 표준화된 어떤 시험 형태에 집중하는 경우들이 많고 그렇기 때문에 필요한 시간과 공간 그리고 세계 시민 교육이 필요로 하는 그런 폭과 깊이가 담보가 되지 않은 그런 경우들이 있다는 것입니다. 그래서 교사와 학생들이
이런 교육의 환경에서 이런 자유로운 질의와 문의와 탐구를 할 수 있는 그런 공간들이 부족하다는 점은 문제가 될 것 같습니다. 그래서 이 사회의 모습들과 현안들에 대해서 탐구를 하는 그런 공간들, 그런 시간들이 부족하다는 점, 이 부분 다시 한번 강조를 하고 싶습니다. 그리고 이제 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 학교와 교육기관이 그런 공간을 확보를 해줘야 된다는 점, 그리고 또 이런 부분들을 오히려 장애물이나 장벽으로서 작용하고 있는 것들은 무엇인지 그러한 사실관계들에 대해서 눈을 떠야 된다는 것입니다. 그래서 이것을 바탕으로 해서 어떤 강력한 시민의식을 또 발휘를 해야 된다라는 그런 생각이 듭니다. 8월에는 또 이러한 보고 자료가 있었습니다. 기본적으로 이 미국에서도 이제 주별 법안을 보면 학습과 교육 관련된 그런 재량권을 저해하는 이런 법안의 수가 약 25% 이상 증가했다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 미주 지역에 대한 어떤 연구 결과로서 교육에 대해서 또 어떤 교과서를 사용을 하는지 등을 제약하는 이런 법안들의 수가 250% 늘어났다라고 이야기를 하고 있습니다. 물론 여기에서는 꼭 미국 역사뿐만 아니라 LGBTIQ+ 등을 다 아우른 그런 주제들에 대한 교육이겠는데요. 결국은 우리 모두에 대한 그런 내용이 아닌가라고 생각을 합니다. 기후변화, 화석연료 산업, 그리고 이것이 어떠한 영향을 미치는지에 대해서 교실에서 가르치는 그런 그 교육 자료와 교육 방법에 대한 내용인데 이런 부분들에 대한 재량이 상당히 저해되고 있는 상황이기 때문에 이런 전문적인 이런 교사들의 재량과 자율권을 어떻게 보장을 하는지 그리고 자유로운 질의와 어떤 탐구를 할 수 있는 그런 환경 이런 것을 어떻게 보장을 할 수 있을지 이런 부분들을 생각을 해야 될 것 같습니다. 왜냐하면 그것이 바로 세계 시민 교육과 양질 교육의 핵심이기 때문입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 정말로 우리가 논의를 할 수 있는 많은 질문들, 양질의 질문들이 제기가 된 것 같습니다. 그래서 여러분들의 호기심을 자극하는 그런 질문이었기를 바라겠습니다. 분과 세션은 별도로 또 여러분들이 참석을 이제는 또 시청할 수가 있습니다. 참석하지 못한 그런 분과 세션은 온라인상으로 지금 게재가 되어 있기 때문에 여러분들께서 오늘 나왔던 내용들을 다시금 반출할 수 있겠습니다. 네, 그래서 지금 시간이 많지가 않기 때문에 이제 마지막으로 이제 연사분들과 이야기를 나눌 시간 많지는 않습니다만 여러분들의 질문을 또 받아보도록 하겠습니다. 해주신 질문에 대해서도 한번 살펴보면서 어느 질문들에 대해서 답변을 해야 될지 고민해 봐야 될 것 같은데요. 그래서 마지막으로 패널 분들에게 드리고 싶은 질문은 나왔던 질문 중에서 답변하고 싶으신 것이 있다라면은 그것을 답변하셔도 되고 아니면은 또 코멘트 하고 싶으신 다른 사항이 있으시면 코멘트 하셔도 됩니다. 닐 님께서는 세계 시민 교육의 다른 이해 당사자들은 누구이며 그들을 어떻게 하면 결집시킬 것이며 현실적으로 우리가 이 이해 당사자들에게 할 수 있는 기대는 무엇인가 라는 질문을 하셨고요. 샤마님께서는 대면 교수법에서 온라인 교수법으로 어떻게 전환해야 될 것인가 라는 질문을 하셨습니다. 단순히 컨텐츠를 전달하는 것이 아니었고 기술의 역할만 얘기하신 것이 아니라 이 교수법을 어떻게 디지털 세상으로 옮겨갈 것인가 라는 질문을 하셨습니다. 그리고 에스터께서는 글로벌 기준이라고 하는 것이 의미가 있는가, 그리고 이것이 로컬 그리고 개인에게 동일한 규정과 이런 기준을 적용할 수 있을까라는 질문을 하셨고요. 그 질문을 하시면서 은연중에 발표를 통해서 답도 제시하신 것 같습니다. 그런 다음에 캐롤린 님께서는 함께하기 위한 전략, 우리가 협력하기 위해서 어떤 전략이 필요한가라는 질문을 주셨습니다. 그리고 안토니아는
교사들의 자율권, 교사들의 권리를 어떻게 보장할 것인가, 무엇을 어떻게 가르치는 결정의 권을 어떻게 보장할 것인가라는 질문을 주셨습니다. 저도 질문 하나를 하고 싶은데요. 지금까지 나왔던 모든 얘기들을 보면은 교과 과정의 과부하인 것 같습니다. 정말 너무나 많은 것을 교사에 대해서 기대를 하는 것 같습니다. 교사들 슈퍼히어로 아닙니다. 물론 슈퍼히어로라고 생각하고 싶지만 저희도 사람에 불과합니다. 그렇기 때문에 너무 과중할 때가 있습니다. 그러면은 어떻게 하면은 제한된 자원에서 영향력 있는, 의미 있는 일을 할 수 있을까라는 질문 드리고 싶고요. 그런 다음에 세 분에게 2분씩밖에 드릴 수가 없습니다. 지금 시간 관리가 어려운데요. 시간이 참 빠르게 지나가고 있습니다. 세 분, 2분 또는 1분 안에 답변해 주세요. 네, 쉽지 않은 주제입니다. 아마 지금 세 가지의 지금 대회가 지금 언급이 됐던 것 같은데요. 세계 시민교육의 디지털화. 그래서 기술을 이용해서 교육을 하는 이런 논의가 하나 있고요. 그 다음에 디지털화 자체를 세계 시민교육의 하나의 소주제로 삼는 부분, 그리고 디지털 모니터링, 이 세 가지의 이제 논의의 주제가 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 두 가지를 혼돈해서는 안 된다는 그런 생각이 들고요. 이제 샤마님께서 이제 질문을 하나 해주셨는데, 디지털 페다고지는 사실 대면 교수법과 많이 다릅니다. 전통적인 페다고지를 디지털로 그대로 전환을 하는 것과는 상당히 다르다는 것입니다. 사실 디지털 상에서의 어떤 교수법은 또 다른 어떤 문헌이 많을 정도로도 다른 분야다라고 볼 수가 있겠는데, 우리가 다학제적으로 이제 접근을 할 때 스템하고 헤스를 함께 합쳐서 이제 논의를 하는 그런 부분들도 필요하다고 생각합니다. 그래서 헤스의 백그라운드를 갖고 있는 또 그리고 반대의 그런 경우들, 이 두 가지를 접목해서 할 수 있는 방법에 대해서도 논의하면 참 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 그리고 우리가 어떻게 이런 전문 그런 재량에 대해서 이제 이야기를 해주셨는데요. 디지털 창의력, 디지털 툴들을 이용을 해서 뭔가를 창작을 하는 것은 이 부분에 대해서 어떤 비판적인 사고를 하는 데 있어서 도움이 많이 된다고 생각을 합니다. 그래서 어떤 탐구와 또 사고를 할 수 있는 그런 자유는 디지털 툴을 이용을 해서 더욱더 배양을 할 수가 있다고 생각합니다. 그래서 제 젊은이들이 뭔가를 본인들만의 것을 만들 수 있는 그런 여지가 생길 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 사실 저는 이제 교사도 아니기 때문에 너무 교사 중심으로 말씀드리기보다는 어떤 학생들 또 비영리 단체, 그러니까 여러 가지 이해 당사자들이 있다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 교사들에게 모든 부담을 가중시키는 것은 맞지 않다라고 생각을 합니다. 감사합니다. 시간 내로 말씀해 주셔서 감사합니다. 이어서 샤마님 말씀 부탁드립니다. 앤토니오가 얘기하셨던 것에 대해서 교사가 무엇을 가르칠 수 있는지에 대한 결정권, 그 부분이 저에게 참 공감이 되었습니다. 사실 교사들이 디지털 교육에 대해서 부담스러워하는 내용도 있기도 하고, 그다음에 이런 교사 수업 모듈에 없기 때문에 가르치는 것을 주저하는 분들도 계신데요. 회원국들에서 이 교육부 그다음에 에서도 그런 내용들을 좀 부담스러워할 수가 있습니다. 캐롤라인의 질문에 대해서는요. 저는 여성의 연대 그룹을 몸담고 있기 때문에 저희는 협업에 대해서, 그래서 세대 간 파트너십, 그 다음에 세대 간 파트너십을 성공 사례들을 찾고자 하고 있습니다. 그래서 아직 완전히 나와 있진 않지만 그래도 저희들은 협업을 하고자 하는 것은, 일단 세대 간 협업이 이미 존재하는데요. 이것이 제대로 협업이 되기 위해서는 의사결정에서 권한이 동등해야 됩니다. 모든 사람들이 동등한 정보가 있어야 되고요. 그 다음에 이것이 진정한 협업적인 과정이 되기 위해서는 권한과 정보가 동등해야 합니다. 감사합니다. 네, 이어서 에스터 케어님 말씀 들어보겠습니다. 저는 두 가지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 앨리스님께서도 언급을 해주셨던 것처럼 어떤 교사들의 어떤 과부하에 대한 내용, 그리고 캐롤린님께서도 여러 전략에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 그래서 우리가 같이 협업을 할 수 있는 그런 여지에 대해서 설명을 해주셨는데, 저는 일단 세계 시민 교육의 그 입지가 학교에서 어떻게 되는지부터 생각을 해야 될 것 같습니다. 우리가 교육의 여러 가지 요소들을 이제
도모를 해서 뭐 21세기의 스킬이라든지 어떤 세계 시민 교육으로 이제 넘어가면서 이 교수법에 있어서 어떤 과거식과는 다른 수학이나 역사 이런 차원으로 접근을 하는 것이 아니라 이제 교육은 이제 전체 전인 교육의 어떤 개념으로서 접근을 하기 때문에 여기에서는 좀 달라지는 부분이 있다고 생각합니다. 그러면 어떤 교사가 전인 교육을 할 것인지 수학 선생님이 이것을 담당을 해야 되는 것인지 아니면 역사 교사인지 아니면 언어 담당 교사인지 누가 담당을 해야 되는 것인가 이런 식으로 생각을 할 수가 있겠는데 하지만 지금 여기에서는 어떤 전인 교육으로서 그리고 또 특정한 학제를 중심으로 구성되어 있는 이런 교사 체계가 존재하는 그런 상황인데 그런데 세계 시민 교육과 같은 이런 개념들을 이제 전체 교수진에 걸쳐서 이것을 잘 통합을 하고 어떻게 이런 개념들을 잘 상호 연결을 해서 해당 학제에서 이것을 어떻게 컨텐츠에 반영을 할지에 대한 방법을 찾지 못한다면 어떠한 발전도 불가하다고 생각합니다. 지금은 세계 시민 교육을 담당하고 있는 단 한 명의 교사가 존재하는 그런 형태가 아닙니다. 그리고 우리가 그것을 원하는 것도 아닙니다. 사실 안토니아님께서도 어떤 기후 관련된 관리 통제 등에 대해서도 이야기를 많이 하셨는데 이것을 이해하기 위해서는 사회 정치적 또 지리적 또 과학적인 요소들까지 다 이해를 해야 되기 때문에 이것을 단 한 명이 다 하는 것은 맞는 접근법이 아니고 세계 시민 교육은 이 모든 요소들을 다 반영을 해서 여러 사람들이 협업을 해야 하는 그런 구조입니다. 그래서 어떻게 학교 시스템을 다시 조정을 하고 조율하고 또 교과 과정도 그런 식으로 하여서 이런 부분들을 제대로 가르칠 수 있는 방법을 모색을 해야 될 것이고 교사들이 제대로 된 자원과 툴들을 제공해 줌으로써 행동적인 결과라든지 사회 정서적인 부분에 대한 어떤 성과를 낼 수가 있다고 생각합니다. 그래서 지금 방금 말씀하셨던 것이 OECD의 세계 시민교육 평가를 2018년에 했는데 그 보고서에 대해서 갑자기 떠오르게 해주셨는데요. 가장 잘했던 국가들이 세계 시민교육을 교과 과정에 잘 편입했던 그런 국가들의 성적이 가장 좋더라고요. 그래서 그런 통합교육의 필요성 말씀해 주셔서 감사합니다. 이어서 캐롤라인 윌슨님 어떤 질문에 대해서 답변하실지 이분 드리도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 패널분들이 하셨던 코멘트와 논의를 통해서 영감을 얻었습니다. 몇 가지 생각에 대해서 말씀드리고 싶은데요. 기술의 영향입니다. 디지털 기술, 오늘날의 디지털 기술은 우리에게 영향을 미칠 수 있습니다. 의도된 목적성 또는 컨텐츠 외에도 영향을 미치는데요. 사실 기술 자체가 우리에게 영향을 미치고 있습니다. 팬데믹 기간 동안에 특히나 더 느꼈습니다. 우리의 커뮤니케이션, 그 다음에 우리의 행동과 우리의 교류를 기술이 막대한 영향을 미치고 있습니다. 그리고 세계 시민으로서 우리가 아는 모든 것들 그리고 우리가 세상에 대해서 즉각적으로 경험하는 것 이외에 우리가 세상에 대해서 안다라고 하는 것도 결국에는 미디어와 기술을 통해서 우리에게 전달이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 디지털 정보 리터러시가 세계 시민 교육의 정말 일부가 되어야 될 것입니다. 기술에 대해서 비판적인 사고를 하는 것은 우리가 인권의 문제, 기후변화, 그리고 교육에 대한 시각, 그리고 교사들이 무엇을 하는지, 그리고 무엇을 해야 된다, 하지 말아야 된다라고 하는 것들에 대해서 이 정보 미디어 리터러시가 중요합니다. 그리고 세계 시민 교육에서 우리는 관심을 가져야 되는 것이 바로 교육의 플랫폼화입니다. 그리고 교실의 플랫폼화에 대해서도 우리가 경각심을 가지고 있어야 됩니다. 이 플랫폼화로 인해서 배우고 또 가르치는 일이 달라지고 있는데요. 보안의 문제가 있고 데이터 수집 그리고 접근 그 다음에 사용자들의 비판적 사고가 필요합니다. 그래서 이러한 것들도 우리의 논의의 한 부분이 되어야 될 것 같습니다. 그래서 다시 한번 우리가 하는 모든 에 있어서 학생, 교사뿐만 아니라 다른 파트너들에게도 즉 NGO들도 이 미디어 정보 리터러시가 정말 중요합니다. 캐나다 밴쿠버에서는요. 2023년 3월에 미디어 교육 정상회의가 진행이 될 예정입니다. 그래서 여러분 모두 초청하는 바입니다.
그래서 온라인상에서 그 내용 한번 검색해 보시고요. 관심 가질 만한 사항이신지 살펴보시기 바랍니다. 그 회의에서 기후 그리고 시민권 및 교육 이런 내용 디지털화에 대한 논의가 이루어질 것입니다. 안토니아 1분 드리겠습니다. 죄송합니다. 시간이 없기 때문에 1분 드리도록 하겠습니다. 네, 정말로 어려웠겠는데요. 일단 에스터 케어 연구원님 말씀을 들으면서 교사 협업에 대해서 일단 말씀을 드려야겠다라고 생각을 했습니다. 교사들이 이제 협업을 하면서 마치 교사를 한 명을 어떤 슈퍼히어로처럼 생각을 해서 다 할 수 있을 것이다라고 보는 것은 맞지 않다라고 생각을 하고 있고 학교 모든 구성원들이 함께해야 되는 그런 경우들이 있습니다. 그런데 이제 디지털 툴이 있기 때문에 교사들이 세계 곳곳에서 같은 생각을 갖고 있는 사람들끼리 서로 교류를 하고 또 서로 지원하고 도움을 줄 수 있지 않을까라는 생각에 어떤 교사 협업이 필요하다라는 생각이 들었습니다. 그리고 책임성 관련돼서도 한 말씀 드리고 싶습니다. 샤마님께서도 Comprehensive Sexuality 교육에 대해서 말씀을 해주셨는데 이 부분에 대해서도 우리가 해야 되는 역할들이 있다고 생각합니다. 단지 정부의 책임으로 돌리는 것보다 우리가 이 책임성에 대해서 생각을 할 때는 조금 더 범주를 넓혀야 된다고 생각합니다. 그래서 우리가 함께 하기를 바라고 있는 그리고 또 양질의 세계 시민 교육을 모두를 위한 이런 교육을 위해서는 동참을 해야 되는 사람들이 많고 책임을 갖고 있는 사람들이 많다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 물론 모두가 동일한 어떤 야심과 또 동일한 어떤 기여를 하는 것이 아니기 때문에 어떤 책임성 관련된 메커니즘도 마련이 돼야 된다고 생각을 합니다. 네, 안토니아 울프님 말씀 감사합니다. 그리고 모든 연사분들 감사합니다. 아주 훌륭한 세션이었다고 생각을 합니다. 이번 세션을 이제 마치도록 하겠습니다. 그리고 여러분들께 마지막으로 말씀을 드리자면 교육 그리고 우리 학교라는 곳은 학생들이 유능하면서도 정말로 진정한 인간의 면모를 갖춘 그런 사람으로 육성하는 것이 필요하다는 점이고 세계 시민교육의 이것이 핵심이라고 생각을 합니다. 그러면 이어서 이제 60분 휴식을 취하도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로 이번 이어서 특별 세션 그리고 폐막식을 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다.